हेलो हाय नमस्ते आशा करें आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आज आम आलोचना करवा जीव विज्ञान तृतीय नंबर चैप्टर परिवहन और संचालन। ताले आपण मानक प्रथम प्रश्न होची मनीष हृत्पिंडर आभ्यंतरीण गठन बुझेबा। ताले आंसर देइछि कोन ना हृत्पिंड चारि कठरी विशिष्ट ऊपर दुई प्रकोष्ठ को एट्रियम बा अलिंद और तल दुई प्रकोष्ठ को भेंट्रिकल बा नीलय कुआଯାଏ। दक्षिण अलिंद सह ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा नामक दुईटी रक्तवाहिनी और दक्षिण नीलय सहित फुस्फुस धमनी संयुक्त। हृत्पिंडर बाम अलिंद सह फुस्फुस शिरा और बाम नीलय सहित महाधमनी संयुक्त। अलिंद दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय द्वार और पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका। बाम अलिंद बाम नीलय द्वार दुई पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका और नीलय रक्तवाहिनी द्वार अर्धचंद्राकृति कपाटिका रही। हृत्पिंडर चारोटी प्रकोष्ठ मध्य बाम नीलय अधिक दक्ष और यार प्राचीर अधिक मोटा, कारण बाम नीलयर संकोचन हेले अम्लजान युक्त रक्त महाधमनी दे शरीर विभिन्न अंश को जाए। अलिंद और नीलय मध्यस्थ कपाटिका नीलय आड़कू और नीलय रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका रक्तवाहिनी आड़कू खोलुथिबारु रक्त केवल गोटे दिगरे प्रभावित होता है। कपाटिका बंद हो गले रक्त सही बाटे पछकू फेरी पारे नहीं। ताले मुख्य होची कपाटिका। कपाटिका जदि रहिबो ताले रक्त जो बाटे गोटे बाटरे गले अन्य बाटरे फेरिबो, सही बाटरे ही से आउ पछकू फेरिबो नहीं। रक्तवाहिनी कौन शिरा और धमनी मध्य पार्थक्य। शरीर में रक्त संचालन रही किछि नड़ी। एही नड़ी मानक रक्तवाहिनी कहुए। एही नड़ी गुड़िकर शरीर परिवहन संस्थार एक मुहा रास्ता परिका यह देह सारा बिछेकी रही। 96,000 लक्षे 60,000 बिछेकी रही। देखा शिरा यह शरीर विभिन्न अंगरू हृत्पिंड को रक्त वहन करिथाए। यह अम्लजान विहीन रक्त वहन करता है। यार भित्ति पतला और कम प्रसारणशील। एथिरे रक्त निम्न चापरे धीर गति प्रवाहित हुए। एथिरे कपाटिका थाए। यार अवस्थिति सहजरे जानी हुए। धमनी देखा यह हृत्पिंडरू शरीर विभिन्न अंश को रक्त वहन करिथाए। एही अम्लजान युक्त रक्त वहन करे। यार भित्ति मोटा और अधिक प्रसारणशील। तापर नेक्स्ट आम देखिए 4 नंबर पॉइंट होची एथिरे रक्त उच्च चाप द्रुत गति प्रवाहित हुए। एथिरे कपाटिका न थाए। यह शरीर मध्य गभीर को थाए। 3 नंबर प्रश्न रक्त किपरि जमाट बांधे। आंसर शरीर कौन स्थान कटिगले बा क्षत होगले से स्थान रक्त बाहर किछि समय उतारू से स्थान में रक्त जमाट बांधे और रक्तस्राव बंद हुए। प्लाज्मा रे विभिन्न प्रोटीन रक्त जमाट बांधिबा कार्यटी करिथाए। क्षत सह होई रक्त बाहर क्षत टिश्यू और भांगी जाइथिबा अणुचक्रिका वायुर संस्पर्श आसवा फल क्षत स्थान में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन सृष्टि हुए। यही रक्त में थिबा कैल्शियम आयन तथा एंजाइम उपस्थित प्लाज्मा रे थिबा प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन नामक एक सक्रिय एंजाइम रे परिणत करे। थ्रोम्बिन प्रभाव में फाइब्रिनोजेन नामक अन्य एक प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन रे परिणत हुए। द्रवणीय और तंतु परी यही प्रोटीन क्षत स्थान में ठूल होई सेठारे एक सूक्ष्म जाल तैयारी करे। यही जाल रे रक्तकणिका और अणुचक्रिका छंदी हेबा द्वारा खंडिया स्थान उपर पतला आस्तरण तैयारी हुए। फल क्षतरू रक्त बाहरी पारे नहीं एवं रक्तस्राव बंद हो जाए। संक्षेप में रक्त जमाट को जो देखा क्षत टिश्यू और कोष तथा भांगी अणुचक्रिकार जात थ्रोम्बोप्लास्टिन उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन रे कैल्शियम उपस्थित थ्रोम्बिन रे परिणत हुए। फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन उपस्थिति रे फाइब्रिन रे परिणत हुए। फाइब्रिन जाल और रक्तकणिका और अणुचक्रिया पतला आस्तरण सृष्टि और रक्तस्राव मध्य बंद करी थाए। परवर्ती देखिवा 4 नंबर प्रश्न मनुष्य हृत्पिंडर अवस्थिति और बाह्य गठन वर्णना करवा। ताले यार आंसर होची अवस्थिति। यदि देखिबा मनुष्य शरीर रे वक्ष गह्वर मध्यस्थल दुई फुस्फुस मझे और मध्य छदार उपर सामान्य बाम को हृत्पिंड अवस्थित। बाह्य गठन जदि आम देखा जड़े वयप्राप्त व्यक्तिर हृत्पिंड लंब प्राय 12 सेंटीमीटर असार 9 सेंटीमीटर ओजन प्राय 250 रु 300 ग्राम। यार रंग माटिया लाल। हृत्पिंड में 4टी प्रकोष्ठ रही। ऊपर दुई प्रकोष्ठ को एट्रियम बा अलिंद
ଓ ତଳ ଦୁଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ବା ନିଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଓ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ନାମକ ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ରକ୍ତବାହିନୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଓ ବାମ ନିଳୟ ସହ ମହାଧମନୀ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଅ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ପୋଷକ ପରିବହନ ପାଇଁ 3ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମୂଳଜ ଚାପ, ତୃତୀୟରେ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମୂଳଜ ଚାପ। କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ କ୍ଷତସ୍ଥାନରୁ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗଛର କଟା ଅଂଶରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନୋମିଟର ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ମପାଯାଇ ପାରିବ। ଜଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଳଜ ଚାପ ଅଧିକ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ହେଲେ ଜଳ ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚ ଉଠିଯାଏ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ। ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ପତ୍ରରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ। ଫଳରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ପତ୍ର ଫଳକ ଓ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଗତି କରେ। କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ରେ ଜଳର ଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବା ପାଇଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଜଳର ଏହି ଧାରାକୁ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳଧାରା ଛିନ୍ନ ନ ହେବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଲା ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହେ। ତେଣୁ ମୂଳଜ ଚାପ, ସଂଯୁକ୍ତ ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହାର ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ହେଉଛି କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ, ନାଲି କାଳି ବା ସାଫ୍ରାନିନ୍ ରଙ୍ଗ ଜଳ, ହରଗୌରା ଗଛ। ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଗୋଟିଏ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଅଧା ପାଣି ନେବା। କ'ଣ ନେବା ନା ଗୋଟିଏ କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଅଧା ପାଣି ନେବା। ସେଥିରେ 2-3 ବୁନ୍ଦା କ'ଣ କରିବା ନାଲି କାଳି ମିଶାଯାଉ। ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ହରଗୌରା ଗଛକୁ ସାବଧାନରେ ମାଟିରୁ ଚେର ସହ ଉପାଡ଼ି ବାହାର କରାଯାଉ। ଏବେ ଚେରରୁ ମାଟି ଧୋଇ ଦିଆଯାଉ। କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଗଛଟିକୁ ସିଧା କରି ଠିଆ କରାଯାଉ, ଯେପରି ଚେର ନାଲି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ହରଗୌରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ନାଲି ହେବାର ଦେଖାଯିବ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିବ କ'ଣ ନା କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ନାଲି ପାଣି ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ଘଟିଥାଏ।
7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ନା ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଚାରିକଟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିହୀନ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାମ ପଟର ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନୀଳୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନୀଳୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଥରେ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାହା ଦୁଇଥର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଖ ଆସିଲା ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ନା ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ପତ୍ରରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଜଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ। ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ କମିଯିବାରୁ ପତ୍ର ଫଳକ ଓ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଗତି କରେ। କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ରେ ଜଳର ଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବା ପାଇଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ରର ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବାରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ପରି ଅବିରାମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ ଫଳରେ ଧମନୀ ଓ ରକ୍ତକୋଷିକା ଦେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏଥିରୁ କୋଷ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଖାଦ୍ୟ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ କୋଷରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୋଷ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶିରାରେ ରହିଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର କପାଟିକା, ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପଛକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ରକ୍ତ ଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 1930 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ରହିଛି କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ସେ ଏ ଓ ବି ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ଆବରଣରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଜମାରେ ସେହିପରି ରହିଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯାହାକୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବା ଆଣ୍ଟିବଡିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି କେବଳ ତାହା ପାଇଁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଆବରଣରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡିର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମଣିଷର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ରହିଛି ଏ, ବି, এবি, ଓ। ତାହେଲେ ମୂଳଜ ଚାପ। କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡରୁ ଅଧା କାଟିଦେଲେ କ୍ଷତସ୍ଥାନରୁ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗଛର କଟା ଅଂଶରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନୋମିଟର ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ମପାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଜଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ପାଇଁ ମୂଳଜ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଚାପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳର ପରିବହନ କିପରି ହୋଇଥାଏ?
ତାହେଲେ ଜଳରେ ଫଳରେ ଜଳ କୈଶିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଯେତେ କମ୍ ହୁଏ ଜଳ ସେତିକି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ। ଉଦ୍ଭିଦର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ କୈଶିକ ନଳୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଣିଷର ରକ୍ତବର୍ଗ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ପ୍ଲାଜମାର ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବଡି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଏହି ଆଣ୍ଟିବଡି ଓ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରକ୍ତବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଗ ମଣିଷର କପାଟିକା ଆଉ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଉପର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ତଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ନିଳୟ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଉପର ଓ ତଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଉପର ଓ ତଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନିଳୟ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଏବଂ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନିଳୟ ଭିତରେ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଥାଏ। ନିଳୟ ରକ୍ତବାହିନୀ ଦ୍ୱାରରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ଥାଏ। କେଉଁ କାରକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ? କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଜ ଚାପ, ଉଚ୍ଛେଦନ। ଉଚ୍ଚ ଗଛ ମୂଳରେ ମୂଳଜ ଚାପ ଅଧିକ ହୋଇନଥାଏ। ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ଥିବାବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ହୋଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମଣିଷ ରକ୍ତର କେଉଁଠାରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥାଏ? ତାହେଲେ ମଣିଷ ରକ୍ତର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥାଏ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର କେଉଁ ଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ RH ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିଥିଲେ? RH ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ରେସିସ୍ ମଙ୍କିର ବା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ RH ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥିବାର ସେ ଦେଖିଥିଲେ। କିଏ ଦେଖିଥିଲେ? ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ? ମଣିଷ ହୃଦୟ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ। ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ୱେତସାର କିପରି ଭାବରେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ? ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ୱେତସାର ଫ୍ଲୋଏମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିବାହିତ ହୋଇ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଛର ମୂଳଜ ଚାପ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ? ମାନୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରକ୍ତବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଶିରାରେ କାହାର ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ପଛକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କପାଟିକା। ତାପରେ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ କେତୋଟି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ରହିଛି? 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ରହିଛି। ନିଳୟ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କପାଟିକା ରହିଛି? ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଜଳର ନିର୍ଗମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ୱେତସାର ଡେସ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ସର୍ବଜନଦାତା ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ବାମ ନିଳୟ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି 2ଟା ରହିଲା। ଉଚ୍ଛେଦନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ଡେସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ? ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ପୁଞ୍ଜକୁ ବଦଳାଇ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଧମନୀ ବାଟ ଦେଇ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଓ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ବାଟ ଦେଇ ମଣିଷ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେ। ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ 4 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ରହିଛି? ନାହିଁ, 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ରହିଛି। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏକ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ରହିଛି? ନାହିଁ, ଏକ ନୁହଁ, ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ ରହିଛି। କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଳର ସମଶକ୍ତି ବଳ ଦରକାର? ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଛୋଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ 2ଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ, ବାମ ନିଳୟ ମହାଧମନୀ। ଯକ ଲାଳ ହିରୁଡ଼ିନ୍, ଆଉ ମଣିଷ ରକ୍ତ ହେଉଛି ହେପାରିନ୍। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆବରଣ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ପ୍ଲାଜମାଟା ଆଣ୍ଟିବଡି। ମୂଳ ଚାପ ହେଉଛି ଚେର, କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଲାଳ ଲୋମନ।
जदि भिडियोटी भल लगी था लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमारू भूलिए ना। आपण मानक सांग मानक मध्य शेयर करने भूलिए ना। एतिक रहुची। नमस्कार। जय जगन्नाथ।